Hello, dears. How's doing? I hope you're doing your studies well, and I believe you understood the first two units we have already finished in your paper remedial grammar. In those two units, we discussed different types of auxiliaries and different types of verbs, transitive verbs, intransitive verbs, then how to change a sentence from present to past. And then in second unit, we discussed on tenses, different form of tenses and structure, its uses, and we did activities, we did all the exercises given in your text also. Okay, and now we are moving on to the third unit in the paper remedial grammar, and the title of this unit is Basic Sentence Types, Reported Speech and Voice, Determiners, Prepositions and Conjunctions. Okay, so these are the topics we're going to discuss in this chapter, and this unit 3. And this is a long chapter. We have to split in different topics, split into different topics. Okay, so ഈ ചാപ്റ്ററിൽ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ one is sentence, and the second one types of sentences, then the grammatical form and function of sentences, then sentences and their organization of the message, focus, word order, clustered sentences, reported speech, then voice, active voice and passive voice, which to some extent we discussed in the first unit, active voice and passive voice, not completely, and in this unit we will study that portion in detail. Okay, how to change a sentence from sentence in a particular tense which is given in active voice to passive voice. It has certain structures and certain rules. We will learn those rules in detail in this unit. Then determiners, and then conjunction, linking or linking devices. And in the last unit, when I discussed on the clauses, which one, the main clause and subordinate clause, and we discussed the topic, I mentioned the topic conjunction. Okay, so some examples are also given in the second unit. Then conjunction is also known as linking devices. I told you that conjunctions are words used to combine two sentences. Okay. Then you have been given the exercises in order to check your progress. So this is the gist of this unit. Okay. So the main objective of this unit is to familiar the students with the basic concept of sentence. Okay, its type and its function, and then voice, conjunction, and the every end of every section different exercises are given to check the progress of yours. So the first topic given here is sentence. Okay, sentence. And what is a sentence? Here we are going to learn what is a sentence. So in order to form a sentence, we need a group of words. Without group of words, we cannot form a sentence. In order to form a word, we need certain letters and sound also. Okay. So ഈ വേർഡ്സ് ഫോം ചെയ്യുമ്പോഴാണ് അത് സെൻറ്റൻസ് ആയിട്ട് മാറുന്നത്. Without words, we cannot form a sentence. So the definition given here is sentence. When a number of words together state something that makes sense without any help from other words, we have a whole sentence. A group of words that does not make sense by itself is not a sentence. A sentence always has a verb. So in order to say it's a sentence, that sentence should contain a verb. Without a verb, we cannot say that it is a sentence. Okay. So that sentence should convey a sense, should convey a meaning. A sentence എപ്പോഴും എന്തുണ്ടായിരിക്കണം, ഒരു മീനിങ് ഉണ്ടായിരിക്കണം. When a number of words together,
ഒരുപാട് വേർഡ്സ് ടുഗെദർ ഒരുമിച്ച് സ്റ്റേറ്റ് സംതിങ് ദാറ്റ് മേക്ക് സെൻസ്. ഓക്കെ, ഒരുമിച്ച് ഒരുപാട് വേർഡ് നമ്മൾ ഫോം ചെയ്യാണ്. കുറേ വേർഡ് അവിടെ ഇവിടെയും പെറുക്കി എടുത്തിട്ട് തോന്നിയതുപോലെ വെച്ചത് കൊണ്ട് അതെന്താവില്ല, ഇറ്റ് നെവർ കൺവേ എ മീനിങ്. സോ ഇൻ ഓർഡർ ടു ഫോം a meaningful sentence, we have to arrange the words in a systematic order in order to convey a meaningful sentence. അപ്പോൾ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് വേർഡ്സ് സെൻസ് ആയിട്ടുള്ള മീനിങ് കൺവേ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് വേർഡ്സ് കൂടിച്ചേരുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുന്നത്, ഒരു ഹോൾ സെൻറ്റൻസ്, ഒരു മുഴുവൻ സെൻറ്റൻസ് അവിടെ കിട്ടുന്നത്. എ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് വേർഡ്സ് ദാറ്റ് ഡസ് നോട്ട് മേക്ക് സെൻസ് ബൈ ഇറ്റ് സെൽഫ് ഇസ് നോട്ട് എ സെൻറ്റൻസ്. അതായത് ഒരു മീനിങ് കൺവേ ചെയ്യാത്ത, ഒരു പ്രത്യേക സെൻസ് ഒന്നും ഇല്ലാത്തൊരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് വേർഡ്സ് കൂടിച്ചേരുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്നതിന് നമുക്ക് സെൻറ്റൻസ് എന്ന് വിളിക്കാൻ പറ്റില്ല. ഓക്കെ, ഒരു സെൻറ്റൻസ് എന്ന് വിളിക്കണമെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഓൾവേസ് ഹാസ് എ വേർബ്. Okay, if there is no verb, we cannot say that as a sentence. Okay, so some examples are also given here. First one is, the cat climbed the tree. The cat climbed the tree. In the previous lessons itself, I have already given the pattern of a sentence. Okay, in English, we follow SVO pattern. So this is the basic pattern in English. Subject, verb, object. This is the common pattern of a word, of a sentence in English. So this one, the cat climbed the tree. So here the cat, this noun, the cat, this noun is in the place of subject. Then here the verb is climbed. Climbed, verb 2, climbed the tree. The tree here it is object. The cat climbed the tree. നമ്മൾ ഓരോ സെൻറ്റൻസ് കാണുമ്പോഴും നമ്മൾ സെക്കൻഡ് യൂണിറ്റിലേക്ക് ഒന്ന് ഹാവ് ടു ട്രാവൽ ബാക്ക്. ഓക്കെ, ഏത് ടെൻസാണ് ആ സെൻറ്റൻസ് എന്നുള്ളത് നിങ്ങളൊന്ന് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യണം. ദ ക്യാറ്റ് ക്ലൈംബ്ഡ് ദി ട്രീ എന്ന് പറയുന്നത് ദിസ് ഇസ് സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ്. സിമ്പിൾ പാസ്റ്റിലുള്ള ഒരു സെൻറ്റൻസ് ആണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. നമ്മൾ ഓരോ സെൻറ്റൻസ് നമ്മൾ കാണുമ്പോഴും we must be able to identify in which tense that sentence is. So here subject and verb to the tree. സിമ്പിൾ പാസ്റ്റിലുള്ള ഒരു സെൻറ്റൻസ് ആണ്. അപ്പോൾ ഇതൊരു മീനിങ് ഫുൾ സെൻറ്റൻസ് ആണ്. ദിസ് ഇസ് എ സെൻറ്റൻസ്. ഇതിന് നമുക്ക് സെൻറ്റൻസ് എന്ന് പറയാം ബിക്കോസ് ഇറ്റ് മേക്സ് എ സെൻറ്റൻസ്, ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഫോളോസ് ദറ്റ് പാറ്റേൺ, സബ്ജക്റ്റ് വേർബ് ഒബ്ജക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന പെർട്ടിക്കുലർ പാറ്റേൺ ഇറ്റ് ഫോളോസ്. സോ ഇറ്റ് മേക്സ് എ സെൻസ്. സോ വി ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഇസ് എ സെൻറ്റൻസ് ആൻഡ് ഇറ്റ് കണ്ടെയ്ൻസ് എ വേർബ് ഓൾസോ. ക്ലൈംഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വേർബ് ഈ സെൻറ്റൻസിലുണ്ട്. സോ ദിസ് ഇസ് എ സെൻറ്റൻസ്. The next one is near the house. Near the house. What is near the house? എന്താണ് near the house? വീടിൻ്റെ അടുത്ത് എന്ന് മാത്രം പറയുന്നു. എന്താണ് അടുത്തുള്ളത് എന്നുള്ളതൊന്നും അവിടെ പറയുന്നില്ല. സോ വി cannot say that it's a sentence. ഇതൊരു സെൻറ്റൻസ് ആണെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. കാരണം this sentence has no verb. ഇതിൽ verb കൊടുത്തിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ട് we cannot say that this is a sentence. This is not a sentence because it does not make sense by itself and it has no meaning. അതുകൊണ്ട് നമുക്കിതിന് സെൻറ്റൻസ് എന്ന് വിളിക്കാൻ പറ്റില്ല. അതുപോലെ തന്നെ നെക്സ്റ്റ് അടുത്ത് കൊടുത്ത എക്സാമ്പിൾ നോക്കിയേ. when the bell rang. അവിടെയും അത് മീനിങ് ഫുൾ ആണോ? when the bell rang. when എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വേർഡാണ്. the bell അവിടെ noun ആണ്. rang. when the bell rang. verb ഉണ്ട്. ഓക്കെ, നമ്മൾ നേരത്തെ അവിടെ കണ്ടു ഒരു സെൻറ്റൻസ് ആവണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് മസ്റ്റ് കണ്ടെയ്ൻ എ verb എന്ന് പറഞ്ഞു. ഈ സെൻറ്റൻസിൽ നമുക്ക് verb ഉണ്ട്. റാങ് എന്ന് പറയുന്ന verb ഉണ്ട്. ഇറ്റ് ഈസ് verb 2. റിങ് എന്നുള്ളതിൻ്റെ verb ആണ്. റിങ്, റാങ്,
ഞാൻ നിങ്ങളോട് നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വേർബ്സിൻ്റെ ഒരു ലിസ്റ്റ് നിങ്ങൾ തന്നെ സ്വയം ഉണ്ടാക്കി വെക്കുക. വേർബ് 1, വേർബ് 2, വേർബ് 3 അതിൻ്റെ ഒരു ലിസ്റ്റ് ഫോം ചെയ്യാം. അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് എടുത്ത് നോക്കുമ്പോൾ ആ വേർഡ് നമ്മുടെ മൈൻഡിൽ അത് എപ്പോഴും അത് ഫിക്സ് ചെയ്തിരിക്കും. നമുക്ക് സെൻറ്റൻസ് ഫോം ചെയ്യുമ്പോൾ, സെൻറ്റൻസ് നമുക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് വേണ്ട വേർബ് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ കഴിയും. റിങ്, റാങ്, റാങ്. റിങ് എന്ന് പറയുന്ന വേർബ് 1, റാങ് വേർബ് 2, ദെൻ റങ്, റിങ്, റാങ്, റാങ് വേർബ് 3. അപ്പോൾ ഇവിടെ റാങ് ഇസ് ഹിയർ, വേർബ് ഈസ് ഹിയർ, ബട്ട് this is not a sentence because it needs other words to make sense even though it does have a verb. നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ മീനിങ് പറയണമെങ്കിൽ എന്ത്, ബെൽ റാങ്, ബെല്ലടിച്ചപ്പോൾ വാട്ട് ഹാപ്പൻ, എന്ത് സംഭവിച്ചു എന്നവിടെ പറയുന്നില്ല. അടിച്ചപ്പോൾ എന്ന് പറഞ്ഞ സെൻറ്റൻസ് അവിടെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തു. സോ അപ്പോൾ in order to make this sentence meaningful, this sentence needs some other words. Okay, this sentence needs some other words to make this a meaningful sentence. So we cannot say that it's a sentence. Okay, I hope it's clear to you. ഒരു സെൻറ്റൻസ് എപ്പോഴും നമ്മൾ എൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ഫുൾ സ്റ്റോപ്പിലായിരിക്കും. ഇറ്റ് എൻഡ്സ് വിത്ത് എ ഫുൾ സ്റ്റോപ്പ്. ഒരു സെൻറ്റൻസ് എപ്പോഴും നമ്മൾ ഫുൾ സ്റ്റോപ്പിലാണ് എൻഡ് ചെയ്യുന്നത്. കീപ്പ് ഇൻ മൈൻഡ് ദാറ്റ്. Then the next one is the girl shut the door. The girl shut the door. A command sentence orders something to be done. It also ends with a full a full stop. Full സ്റ്റോപ്പിലാണത് എൻഡ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ when the bell rang, സോറി നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു. ഇനി ഇവിടെ വരും the girl shut the door. എ കമാൻഡ് സെൻറ്റൻസ് ആണ്. ഓർഡേഴ്സ്, അതൊരു ഡയറക്റ്റ് കമാൻഡ് എന്നല്ല, ഗേൾ അത് അടച്ചു, ഡോർ അടച്ചു, അത് ഒരു മീനിങ് ഫുൾ സെൻറ്റൻസ് ആണ്. ഓക്കെ, ദ ഗേൾ, അവിടെ ഇതിൻ്റെ സബ്ജക്റ്റ് ഉണ്ട്, ദ ഗേൾ എന്ന് പറയുന്ന സബ്ജക്റ്റ് ഉണ്ട്, ഷട്ട് എന്ന് പറയുന്ന വേർബ് ഉണ്ട്, ദ ഡോർ എന്ന് പറയുന്ന ഒബ്ജക്റ്റ് ഉണ്ട്. സോ വി ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് ഇറ്റ്സ് എ സെൻറ്റൻസ് ബിക്കോസ് ഇറ്റ് കൺവേസ് എ സെൻസ്. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ, a command sentence orders something to be done. It also ends with a full stop. ഇപ്പം നമ്മൾ കമാൻഡ് സെൻറ്റൻസ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലും, കമാൻഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്, വി ആർ ഓർഡറിങ് someone to do something. ഓക്കെ, വി ആർ ആസ്കിങ് someone to do something. നമ്മൾ മറ്റുള്ളവരോട് ചെയ്യാൻ പറയാം, എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ ചെയ്യണം എന്ന് പറയുന്നതാണ് എന്ത്, കമാൻഡ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഷട്ട് ദ ഡോർ, നമ്മളോട് ഒറ്റയ്ക്ക് കയറി ഷട്ട് ദ ഡോർ എന്ന് പറയില്ലല്ലോ, നമ്മൾ മറ്റൊരാളോടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, ഷട്ട് ദ ഡോർ. ഇറ്റ്സ് എൻ ഓർഡർ, ഇറ്റ്സ് കമാൻഡ്. സോ ഇപ്പോൾ ഷട്ട് ദ ഡോർ എന്ന് പറയുന്ന സെൻറ്റൻസും എൻഡ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ്, വിത്ത് എ ഫുൾ സ്റ്റോപ്പ്. ഒരു ഫുൾ സ്റ്റോപ്പ് വെച്ചിട്ടാണ് അത് എൻഡ് ചെയ്യുന്നത്. ആൻഡ് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ സെൻറ്റൻസ് ആസ്ക് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് in order to ask a question. അപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ള സെൻറ്റൻസുകൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു വിച്ച് എൻഡ്സ് വിത്ത് എ full stop but differ from the other sentence, a question sentence which ends with a question mark. ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ സെൻറ്റർ എങ്ങനെയാണ് എൻഡ് ചെയ്യുന്നത്, ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കും. ഇവിടെ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഷട്ട് ദ ഡോർ, അതൊരു ഓർഡറാണ്, അതൊരു കമാൻഡാണ്, നമ്മൾ ആരോടോ പറയാണ് ഷട്ട് ദ ഡോർ എന്നുള്ളത്. അത് ഫുൾ സ്റ്റോപ്പ് കൊണ്ട് എൻഡ് ചെയ്തു. നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഹൂ ഷട്ട് ദ ഡോർ നമുക്ക് ചോദിക്കാം, ആരാണ് ഡോർ ഷട്ട് ചെയ്തത്, അപ്പോൾ അതൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയി. ഓക്കെ, so when it becomes a question, we have to end the question with a question mark. A normal sentence which ends with a full stop and a question which ends with a question mark. Okay, that's the difference. Then, okay, all these kinds of sentences may be put in the negative form. ഇനി നമ്മളവിടെ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് ഗേൾ ഷട്ട് ദ ഡോർ എന്ന് പറഞ്ഞു, അത് ഒരു പോസിറ്റീവ് ഫോം സെൻറ്റൻസ് ആണ്. പോസിറ്റീവ് സെൻറ്റൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് മീനിങ് പോസിറ്റീവായിട്ടാണ് കൺവേ ചെയ്യുന്നത്. ഇനി ഈ പോസിറ്റീവ് സെൻറ്റൻസിനെയൊക്കെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, നെഗറ്റീവ് സെൻറ്റൻസ് ആക്കിയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും, നമുക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ നെഗറ്റീവ് സെൻറ്റൻസ് വി ക്യാൻ ചേഞ്ച് ഇറ്റ് ഇൻ നെഗറ്റീവ് വെരി ഈസിലി. ജസ്റ്റ് ആഡ് എ നോട്ട്, ഒരു നോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ എന്തായി, ഒരു പോസിറ്റീവ് സെൻറ്റൻസ് എന്തായിട്ട് മാറി, നെഗറ്റീവ് സെൻറ്റൻസ് ആയി. ഇവിടെ ദ ഗേൾ ഡിഡ് നോട്ട് ഷട്ട് ദ ഡോർ, ഡിഡ് നോട്ട്, ആ നോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുത്തപ്പോൾ ഇതെന്തായി, ദാറ്റ് സെൻറ്റൻസ് ബിക്കെയിം
നെഗറ്റീവ്. അതുപോലെ ഡു നോട്ട് ഷട്ട് ദ ഡോർ, അത് നമുക്ക് അവിടെ ഒരു എന്തായിട്ട് പറയാം, ഓർഡർ ആയിട്ട് പറയും. ഡോണ്ട് ഷട്ട് ദ ഡോർ, ഡോർ അടയ്ക്കരുത്, അത് അവിടെ ഒരു ഓർഡർ ആയിട്ട് നമുക്ക് പറയാം. ദെൻ ഹൂ ഡിഡ് നോട്ട് ഷട്ട് ദ ഡോർ, അതവിടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയപ്പോൾ അത് നെഗറ്റീവ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. ഹൂ ഷട്ട് ദ ഡോർ എന്ന് പറയുന്നത് അതൊരു പോസിറ്റീവ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. അതിൻ്റെ നെഗറ്റീവ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇതിവിടെ ഹൂ ഡിഡ് നോട്ട് ഷട്ട് ദ ഡോർ എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ എൻഡ് ചെയ്തത് എങ്ങനെയാണ്? ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്കിലാണ് നമ്മളത് എൻഡ് ചെയ്തത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എ സെൻറ്റൻസ് ഇസ് കംപ്ലീറ്റ് തോട്ട് എക്സ്പ്രസ്ഡ് ഇൻ വേർഡ്സ്. ഒരു സെൻറ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഹോൾ തോട്ടാണ്, കംപ്ലീറ്റ് തോട്ടാണ്, ഒരു മീനിങ് തോട്ടാണ്, വിച്ച് എക്സ്പ്രസ്ഡ് ഇൻ വേർഡ്സ്. നമ്മൾ വാക്കുകളിൽ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു മീനിങ് കംപ്ലീറ്റ് തോട്ടാണ് ഒരു സെൻറ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. എ സിമ്പിൾ സെൻറ്റൻസ് മസ്റ്റ് ബി കംപ്ലീറ്റ് ഇൻ ഇറ്റ് സെൽഫ്. ഓക്കെ, ഒരു സിമ്പിൾ സെൻറ്റൻസ് എന്തായിരിക്കണം? മസ്റ്റ് ബി കംപ്ലീറ്റ് ഇൻ ഇറ്റ് സെൽഫ്. ഇറ്റ് ഷുഡ് കണ്ടെയ്ൻ സബ്ജക്റ്റ് ഓർ നെയിം. അതിലെന്തുണ്ടായിരിക്കണം? ഒരു സബ്ജക്റ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കണം, അതുപോലെ നെയിം ഉണ്ടായിരിക്കണം. ഒരു സെൻറ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൽ സബ്ജക്റ്റ് വേണം, ആ സബ്ജക്റ്റിനെ വിളിക്കുന്ന മറ്റൊന്നാണ് നമ്മൾ നെയിം, അതായത് നമ്മൾ നൗൺ എന്നും പറയാറുണ്ട്. അതുപോലെ മറ്റൊന്നാണ് എന്തും വേണം? പ്രെഡിക്കേറ്റ് വേണം. ഒരു സെൻറ്റൻസിന് വേണ്ട പ്രധാന രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് സബ്ജക്റ്റ് ആൻഡ് പ്രെഡിക്കേറ്റ്. പ്രെഡിക്കേറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ വാട്ട് ഈസ് സെഡ് അബൌട്ട് ദ സബ്ജക്റ്റ്, വാട്ട് ഈസ് സെഡ് അബൌട്ട് ദ സബ്ജക്റ്റ്, അതായത് ആ സബ്ജക്റ്റിനെ കുറിച്ച് എന്താണോ അവിടെ പറയുന്നത് അതാണ് എന്ത്? പ്രെഡിക്കേറ്റ്. ഐ റോട്ട് എ നോവൽ, ഐ റോട്ട് എ നോവൽ, അവിടെ ഐ എന്നുള്ളത് എന്താണ്? സബ്ജക്റ്റ് ആണ്. ഐ റോട്ട് എ നോവൽ. സോ ഇൻ ദ സെൻറ്റൻസ് ഐ എന്നുള്ളത് സബ്ജക്റ്റ് ആണ്, അതായത് ഐ എന്നുള്ളത് പ്രൊനൗൺ ആണ്. ബാക്കി ഭാഗം നോക്കിയ റോട്ട് എ നോവൽ, ആ സബ്ജക്റ്റ് അവിടെ എന്ത് ചെയ്തു? റോട്ട് എഴുതി. എന്തെഴുതി? ഒരു നോവൽ എഴുതി. അപ്പോൾ സബ്ജക്റ്റിനെ കുറിച്ച് ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്ന ബാക്കി ഭാഗമാണ് എന്ത്? ഇത്രയും ഭാഗമാണ് ഇവിടെ പ്രെഡിക്കേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. സമയത്ത് സബ്ജക്റ്റ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഒരു സെൻറ്റൻസിന് രണ്ട് ഭാഗം ഉണ്ടായിരിക്കും, ഒന്ന് സബ്ജക്റ്റ്, ഒന്ന് പ്രെഡിക്കേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി സെൻറ്റൻസ് തന്നെ നമുക്ക് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് സെൻറ്റൻസ് ആർ ദെയർ. ലെറ്റ്സ് ചെക്ക് വിച്ച് ആർ ദെയർ. ദെൻ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ്, സെൻറ്റൻസിനെ തന്നെ നമുക്ക് പല ടൈപ്പാക്കിയിട്ട് നമുക്ക് തിരിക്കാൻ പറ്റും. വൺ ഈസ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്. ദ ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്. നമ്മൾ സാധാരണ സംസാരത്തിലൊക്കെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ്. ആണ് എക്സാമ്പിൾ അടക്കം നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട്. സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ്: ടോം റോഡ് എ ലെറ്റർ, ഡൗൺ കെയിം ദ റെയിൻ. ടോം റോട്ട് എ ലെറ്റർ, ബോത്ത് ആർ സെപ്പറേറ്റ് വേർഡ്സ്. ടോം റോട്ട് എ ലെറ്റർ. സോ ടോം എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ സബ്ജക്റ്റ് ആണ്, റോട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് വേർബാണ്, ലെറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒബ്ജക്റ്റ് ആണ്. സോ ഇറ്റ്സ് എ കംപ്ലീറ്റ് സെൻറ്റൻസ്. ഇറ്റ് മേക്സ് എ സെൻസ്, ഒരു സെൻസ് ഉണ്ട്. ആൻഡ് ദി സെൻറ്റൻസ് എൻഡ്സ് വിത്ത് ഫുൾ സ്റ്റോപ്പ് കൊണ്ടാണ് എൻഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അതുപോലെ നെക്സ്റ്റ് വൺ, ഡൗൺ കെയിം ദ റെയിൻ. ഡൗൺ കെയിം ദി റെയിൻ, ദാറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ എ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്, സാധാരണ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ്. ഇനി അടുത്ത ടൈപ്പ് ഓഫ് സെൻറ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ്. ക്വസ്റ്റ്യൻസ്: വൈ ആർ യു ഹിയർ? വൈ, ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാൻ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന രണ്ട് ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമുക്കുള്ളത്. വൺ ഈസ് WH ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആൻഡ് അതർ വൺ ഈസ് yes or no questions. So WH questions means WH questions. WH questions എന്ന് വെച്ചാൽ ആ വേർഡ് പറയുന്നത് പോലെ തന്നെ ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ വേർഡ്സ് വിത്ത് സ്റ്റാർട്ട്സ് വിത്ത് WH എന്ന് തുടങ്ങുന്ന വേർഡ്സിൽ ബിഗിൻ ചെയ്യുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസിനെയാണ് നമ്മൾ WH questions എന്ന് പറയാറുള്ളത്. ഓക്കെ, so why, what, when, where, who, whom, whose, all these are WH questions. Then next one, commands. Command, go away, sit down. So we are commanding, we are ordering to someone else, go away. അപ്പോൾ സിറ്റ് ഡൗൺ ഒരു ഓർഡറാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതൊക്കെ എൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ഫുൾ സ്റ്റോപ്പിലാണ്. ഓക്കെ, ദെൻ ഇനി അടുത്ത ടൈപ്പാണ് റിക്വസ്റ്റ്. നമ്മൾ ഒരാളോട് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. പ്ലീസ് ക്ലോസ് ദി ഡോർ, വിൽ യു കൈൻഡ്ലി ഫോൺ മീ.
or would you mind giving me your pen, or could you give me a cup of water? ഇങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാറുണ്ട്, ചോദിക്കാറുണ്ട്. അത് റിക്വസ്റ്റ് ആണ്. ദെൻ അതുപോലെ ഡിസയേഴ്സ് ഓർ വിഷസ്. എന്താ ഡിസയേഴ്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ? ഡിസയേഴ്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾ, അതാണ് ഡിസയേഴ്സ്. ഐ വിഷ് ഐ ന്യൂ ഹിസ് നെയിം. ഐ വിഷ് ഐ ന്യൂ ഹിസ് നെയിം. അവൻ്റെ പേര് അറിഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ എന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഐ വിഷ് ഐ ന്യൂ ഹിസ് നെയിം. ഡിസയേഴ്സ് ഓർ വിഷസ്. ദെൻ ഐ വിഷ് ഐ കുഡ് ഹെൽപ്പ് യു. അതൊക്കെ ഡിസയേഴ്സ് പറയുന്ന സെൻറ്റൻസ്. അതും എൻഡ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? ഫുൾ സ്റ്റോപ്പ് വെച്ചിട്ട് തന്നെയാണ് ആ സെൻറ്റൻസും എൻഡ് ചെയ്യുന്നത്. ഇനിയും another type is exclamations. Exclamatory sentence. That means അത്ഭുതം വരുന്ന സെൻറ്റൻസിനെയാണ് നമ്മൾ എക്സ്ക്ലമേഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതെപ്പോഴും നമ്മൾ എൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എക്സ്ക്ലമേറ്ററി സെൻറ്റൻസ് എൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു എക്സ്ക്ലമേഷൻ മാർക്കിലാണ്. ലൈക്ക് ദിസ്. ഓക്കെ, എക്സ്ക്ലമേഷൻ മാർക്ക്. വാട്ട് എ ഫ്രൈറ്റ് ഹി ഗേവ് us. വാട്ട് എ ഫ്രൈറ്റ്. അവിടെ നമ്മൾ വാട്ട് എന്നുള്ള വേർഡ്, അത് വാട്ട് എന്നുള്ളത് നമുക്കറിയാം, ക്വസ്റ്റ്യൻ വേർഡ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, ബട്ട് വാട്ട് എന്നുള്ളത് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വേർഡ് ആകുന്നത് എപ്പോഴാണ്? അത് എൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക് ഉണ്ടോ അവിടെ അത് ക്വസ്റ്റ്യൻ വേർഡായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം. അതേസമയം വാട്ട് എന്നുള്ള ഒരു സെൻറ്റൻസ് ബിഗിൻ ചെയ്യുന്നത്, എ സെൻറ്റൻസ് ബിഗിൻസ് വിത്ത് വാട്ട് ആൻഡ് വിച്ച് എൻഡ്സ് വിത്ത് ആൻ എക്സ്ക്ലമേഷൻ മാർക്ക് ലൈക്ക് ദിസ്, then it's an exclamatory sentence. Okay, what fright he gave us. What fright. നമ്മളൊരു എക്സ്ക്ലമേറ്റ് ആയിട്ട് എക്സൈറ്റഡ് ആയിട്ട് ചോദിക്കണം. ഹൗ ടെറിബിൾ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതൊന്നും അവിടെ വാട്ട് ഹൗ എന്നുള്ള വേർഡൊന്നും ഇറ്റ്സ് നോട്ട് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ വേർഡ് ഹിയർ. ഓക്കെ, here both the words are used to convey what sentence which excited us. നമുക്ക് എക്സൈറ്റ് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്ന സെൻറ്റൻസ് പറയുന്ന വേർഡ്സ് ആണ് ഇവിടെ. അത് ഹൗ ടെറിബിൾ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത്രയും സെൻറ്റൻസ് ടൈപ്പ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. എ സെൻറ്റൻസ് is an ordered string of words which expresses a complete thought. ഒരു ordered string of words ആണ്. I already told that just by picking some words and putting wherever we want it, it does not convey a meaning. നമുക്കത് ഒരു സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ട് ആ വേർഡ് അറേഞ്ച് ചെയ്താൽ മാത്രമേ വിൽ ഗെറ്റ് എ മീനിങ്ഫുൾ സെൻറ്റൻസ്. It generally consists of subject and predicate, and the verb in the predicate agrees with the subject. അതായത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യമാണ്. I already told that sentence contains a subject and a predicate. Subject means the person or the noun who's doing the action. പ്രെഡിക്കേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സബ്ജക്റ്റിനെ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നത് എന്താണോ അതാണ് അവിടെ പ്രെഡിക്കേറ്റ് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. സബ്ജക്റ്റ് ആൻഡ് പ്രെഡിക്കേറ്റ് ആൻഡ് ദ വേർബ് ഇൻ ദ പ്രെഡിക്കേറ്റ് അഗ്രീസ് വിത്ത് ദ സബ്ജക്റ്റ്. അത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യമാണ്. അതായത് സബ്ജക്റ്റിന് അഗ്രി ചെയ്യുന്നതായിരിക്കണം വേർബ്. ദാറ്റ് മീൻ സബ്ജക്റ്റ് അവിടെ സിംഗുലർ ആണോ? സബ്ജക്റ്റ് സിംഗുലർ ആണെങ്കിൽ വേർബും എന്തായിരിക്കണം? സബ്ജക്റ്റ് സിംഗുലർ, വേർബ് അവിടെ സിംഗുലർ ആയിരിക്കണം. ഓക്കെ, സബ്ജക്റ്റ് പ്ലൂരൽ ആണോ? വേർബും എന്തായിരിക്കണം? പ്ലൂരൽ ആയിരിക്കണം. നമ്മൾ നേരത്തെ ഹീയും ഷീയും അങ്ങനത്തെ പ്രൊനൗണിൻ്റെ ഒക്കെ കൂടെ ഇപ്പോൾ ഹീ ഈസ് എന്ന് മാത്രമേ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുള്ളൂ, ഹി ആർ എന്ന് ഉപയോഗിക്കില്ല. അത് റോങ് ആണ്. ഹി ആർ, ഷീ ഈസ്, ഷി ആർ എന്ന് ഉപയോഗിക്കില്ല. ദേ ഈസ്, ഹി ഈസ് എന്നുള്ളത് റൈറ്റ് ആണ്. ഹി ആർ എന്നുള്ളത് റോങ് ആണ്. ദേ ഈസ് അത് റോങ് യൂസ് ആണ്. നമ്മൾ എന്താ ഉപയോഗിക്കുന്നത്? ദേ ആർ. അപ്പോൾ സബ്ജക്റ്റ് സിംഗുലർ ആണെങ്കിൽ വേർബ് എന്ത് ചെയ്യണം? സിംഗുലർ ആവണം. സബ്ജക്റ്റ് പ്ലൂരൽ ആണോ? വേർബും പ്ലൂരൽ ആയിരിക്കണം. അതാണ് നമ്മൾ സെൻറ്റൻസ് എഴുതുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്. ദെൻ ഓൾ സെൻറ്റൻസ് ബിഗിൻ വിത്ത് എ ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ. സെൻറ്റൻസ് നമ്മൾ ബിഗിൻ ചെയ്യുന്നത് എപ്പോഴും ഏതെന്ത് വെച്ചിട്ടാണ്? ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ കൊണ്ട് ബിഗിൻ ചെയ്യുന്നു. ആൻഡ് എൻഡ്സ് വിത്ത് ഫുൾ സ്റ്റോപ്പ്. ഒരു ഫുൾ സ്റ്റോപ്പ് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ സാധാ സെൻറ്റൻസ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? എൻഡ് ചെയ്യിക്കുന്നത്. ദെൻ സം എൻഡ് വിത്ത് ആൻ എക്സ്ക്ലമേഷൻ മാർക്ക്. ചില സെൻറ്റൻസുകൾ നമ്മൾ എക്സ്ക്ലമേഷൻ മാർക്ക് വെച്ചിട്ട് എൻഡ് ചെയ്യാറുണ്ട്. ചില സെൻറ്റൻസ് നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക് വെച്ചിട്ട് എൻഡ് ചെയ്യാറുണ്ട്. ചിലത് ഒന്നുമില്ലാതെ ബ്ലാങ്ക് ആയിട്ടും എൻഡ് ചെയ്യാറുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് സെൻറ്റൻസ് ആണ്.
ഇനി നമുക്ക് നോക്കാം 3.2 എന്താണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്? ടൈപ്സ് ഓഫ് സെൻറ്റൻസ്. ടൈപ്പ് ഓഫ് സെൻറ്റൻസ്. There are sentences which assert and declare something. Okay, the sentence which declare something. എന്തെങ്കിലും ഡിക്ലെയർ ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന, അതായത് ഡിക്ലെയർ ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും പ്രത്യേകിച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറയാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന സെൻറ്റൻസ്. ആ സെൻറ്റൻസിന് നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് ഡിക്ലറേറ്റീവ് സെൻറ്റൻസ്. അപ്പോൾ ഒരു ടൈപ്പ് ഏതാണ്? വൺ ടൈപ്പ് ഓഫ് സെൻറ്റൻസ് ഈസ് declarative sentence. Okay, declarative sentence which declares something. Declarative sentence can be either positive or negative. അത് പോസിറ്റീവ് ആവാം അല്ലെങ്കിൽ അത് നെഗറ്റീവ് ആവാം. When a sentence is used to make a statement, we label it affirmative. Okay, when a sentence is used to make a statement, ഒരു സെൻറ്റൻസ് അതിനെ നമ്മളൊരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആയിട്ട് പറയുമ്പോൾ അതിന് അഫർമേറ്റീവ് എന്നുള്ളൊരു ലേബലിൽ നമുക്ക് വിളിക്കാറുണ്ട്. അപ്പോൾ ഡിക്ലറേറ്റീവ് സെൻറ്റൻസിനെ നമുക്ക് രണ്ട് പേരിൽ വിളിക്കാൻ പറ്റും. വൺ ഈസ്, രണ്ട് പേരെന്ന് ഉദ്ദേശിച്ച് ഒന്ന് ഡിക്ലറേറ്റീവ് സെൻറ്റൻസ്, ഒന്ന് അഫർമേറ്റീവ് സെൻറ്റൻസ്. നമുക്ക് ഈ രണ്ട് പേരിൽ ഡിക്ലറേറ്റീവ് സെൻറ്റൻസ് ആൻഡ് അഫർമേറ്റീവ് സെൻറ്റൻസ് എന്ന് നമുക്ക് ഈ സെൻറ്റൻസിനെ നമുക്ക് വിളിക്കാൻ പറ്റും. അതിന് രണ്ട് എക്സാമ്പിൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ബോർഡം ഈസ് എ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് മെൻ്റൽ ടെൻഷൻ. ബോർഡം ഈസ് എ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് മെൻ്റൽ ടെൻഷൻ. ദേ മേക്ക് ഹിം ദ എഡിറ്റർ എവ്രി ഇയർ. അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് സെൻറ്റൻസും എൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ഫുൾ സ്റ്റോപ്പ് ഉണ്ട്. രണ്ടിലും എന്തുണ്ട്? ഇവിടെ ബോർഡം എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഇവിടെ ഒരു സബ്ജക്റ്റ് ആയിട്ട് കൊടുക്കുന്നത്. ദേ എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടുത്തെ സബ്ജക്റ്റ്. ഇനി ഇവിടെ ഈസ് എന്ന് പറയുന്ന വേർബ് ഉണ്ട്, ഇവിടെ മേക്ക് എന്ന് പറയുന്ന വേർബ് ഉണ്ട്. ഇപ്പോൾ രണ്ടിലും സബ്ജക്റ്റും ഉണ്ട് പ്രെഡിക്കേറ്റും ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ sentences which assert something or which declare something are called declarative sentence, or we can call it as affirmative sentence. അങ്ങനെ നമുക്ക് വിളിക്കാം. ഇനി sentences which are used to make negative statements are called negative sentence. Negative statements which are used to make negative statement are called negative sentences. അതായത് നെഗറ്റീവ് എക്സ്പ്രഷൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിന് നമ്മൾ നെഗറ്റീവ് സെൻറ്റൻസ് എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത്. Like the affirmative sentence or sentence, they usually start with capital letter. ഇപ്പോൾ സാധാ ഒരു ഡിക്ലറേറ്റീവ് സെൻറ്റൻസ് പോലെ തന്നെ നെഗറ്റീവ് സെൻറ്റൻസും എങ്ങനെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നു? ഒരു ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ വെച്ചിട്ട് തന്നെയാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ആൻഡ് എൻഡ് വിത്ത് എ പീരീഡ്. പീരീഡ് എന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചത് ഫുൾ സ്റ്റോപ്പാണ്. ദേ ഓൾസോ ഹാവ് എ നെഗറ്റീവ് എലമെൻറ്റ് ഇൻ ദം. അപ്പോൾ ആ സെൻറ്റൻസിനെ നമുക്ക് ഇൻ ഓർഡർ ടു ചേഞ്ച് ദാറ്റ് ഗിവൺ സെൻറ്റൻസ് ഇൻ ടു നെഗറ്റീവ് വി ഹാവ് ടു ആഡ് എ നെഗറ്റീവ് എലമെൻറ്റ്. അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ നെഗറ്റീവ് എലമെൻ്റ് ആണ് ഇത് നോട്ട് എന്നുള്ളത്. നോട്ട് എന്നുള്ള നെഗറ്റീവ് എലമെൻറ്റ് ചേർത്തപ്പോൾ മാത്രമാണ് അത് എന്തായിട്ട് മാറിയത്? അത് നെഗറ്റീവ് സെൻറ്റൻസ് ആയിട്ട് മാറിയത്. നെഗറ്റീവ് എലമെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള നോട്ട് ചേർത്തപ്പോൾ മാത്രമാണ് അതൊരു നെഗറ്റീവ് സെൻറ്റൻസ് ആയിട്ട് അതവിടെ മാറിയിട്ടുള്ളത്. ഓക്കെ, ദെൻ the sun does not move round the earth. Sun does not move round the earth. Sun എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല? എർത്തിന് ചുറ്റുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഇവിടെ നെഗറ്റീവ് എലമെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള നോട്ട് ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്തു. ഡസ് നോട്ട് മൂവ് റൗണ്ട് ദ എർത്ത്. ഇത് എൻഡ് ചെയ്തത് ഫുൾ സ്റ്റോപ്പിലാണ്. അപ്പോൾ ഇതൊരു നെഗറ്റീവ് സെൻറ്റൻസ് ആണ്, കാരണം അതിൽ നോട്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു എലമെൻ്റ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, then the second category of sentences consist of questions. അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞത് ഡിക്ലറേറ്റീവ് സെൻറ്റൻസിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് പറഞ്ഞത്. ഡിക്ലറേറ്റീവ്, ദാറ്റ് ഈസ് വൺ ടൈപ്പ് ഓഫ് സെൻറ്റൻസ്. ഡിക്ലറേറ്റീവ്, അതിനെ മറ്റൊരു പേരിലും വിളിക്കാറുണ്ട് അസർട്ടീവ്. അതുപോലെ തന്നെ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അസർട്ടീവ് സെൻറ്റൻസ്. അതിൽ അഫർമേറ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത് പോസിറ്റീവ് സെൻറ്റൻസ് ആണ്. അഫർമേറ്റീവ് ആൻഡ് നെഗറ്റീവ്. അഫർമേറ്റീവ് എന്ന് വെച്ചാൽ പോസിറ്റീവ് സെൻറ്റൻസ് ആണ് അഫർമേറ്റീവ്. ദെൻ നെഗറ്റീവ്
ഒരു നോട്ട് വരുന്ന സെൻറ്റൻസ് ആണ് നെഗറ്റീവ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഡിക്ലറേറ്റീവ് സെൻറ്റൻസ് ഓർ അസേർട്ടീവ് സെൻറ്റൻസ് ക്യാൻ ബി ബോത്ത് അഫർമേറ്റീവ് ഓർ നെഗറ്റീവ്. ഇനി നമ്മൾ സെക്കൻഡ് കാറ്റഗറിയിലേക്കാണ് പോകുന്നത്. വി ആർ മൂവിങ് ഓൺ ടു ദ സെക്കൻഡ് ടൈപ്പ് ഓഫ് സെൻറ്റൻസ്. The second category of sentences consists of questions. Questions such as EF given below are called EF. The examples ആണ് കേട്ടോ കൊടുത്തത്. Yes or no question because they may be answered with yes or no. അറിയാം, നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിലെ എസ് ഓർ നോ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. എസ് ഓർ നോ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്നതിന് പേര് വരാൻ കാരണം എന്താണ്? അതിൻ്റെ ആൻസർ എന്തായിരിക്കും? ഏതോ എസ് ഓർ നോ, ഈതർ എസ് ഓർ നോ, ഏതെങ്കിലും ഒന്നായിരിക്കും. ഇനി എസ് ഓർ നോ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ എപ്പോഴും ചോദിക്കുന്നത് വാട്ടോ, വിച്ചോ, ഹവോ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള WH ക്വസ്റ്റ്യൻ വേർഡ് കൊണ്ടല്ല എസ് ഓർ നോ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുന്നത്. എസ് ഓർ നോൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വേർഡ് എപ്പോഴും എന്തായിരിക്കും? ഓക്സിലിയറി വേർബ് ആയിരിക്കും. ക്വസ്റ്റ്യൻ വേർഡ് ഓക്സിലിയറി വേർബ് ആയിരിക്കും എസ് ഓർ നോ ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വേർഡ്. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ എസ് ഒരു ഓക്സിലറിയാണ്, ഡു എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റൊരു ഓക്സിലറിയാണ്. ദെൻ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് സച്ച് ആസ് GB below are called WH questions. അപ്പോൾ ടു ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ്. വൺ ഈസ് എസ് ഓർ നോ ആൻഡ് ദ അതർ വൺ ഈസ് WH. WH എന്ന് വിളിക്കാൻ കാരണം എന്താ? The question word begins with WH. Questions such as GB below are called WH questions or information seeking questions. WH questionsനെ വേറൊരു പേരിൽ പറയുന്നത് ഇൻഫർമേഷൻ സീക്കിംഗ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്നാണ്. They cannot be answered by saying yes or no. നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല? ആ WH ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വാട്ട് ഈസ് യുവർ നെയിം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ വി കനോട്ട് സേ യെസ് ഓർ നോ എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല. അതിനൊരു ഒരു സ്പെസിഫിക് ആൻസർ ഉണ്ടായിരിക്കും. ഓക്കെ, ബട്ട് ഇഫ് എനിബഡി ഈസ് ആസ്ക് ആർ യു ഹാപ്പി, വി ക്യാൻ സേ യെസ്. ഓക്കെ, ഓർ വി ക്യാൻ സേ നോ. ആർ യു കമ്മിങ് വിത്ത് മീ? ഓക്കെ, ഡു യു നീഡ് മൈ ഹെൽപ്പ്? ഇങ്ങനെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ നമുക്ക് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വി ക്യാൻ സേ യെസ് ഓർ നോ ആസ് ഇറ്റ്സ് റിപ്ലൈ. ബട്ട് in the case of WH questions, we cannot give reply in these two by using these two words yes or no. All questions start with a capital letter and end with a question mark. It's already said. Yes or no questions start with some verbal element such as verbs വെച്ചിട്ടാണ് big such as is, are, do, did, has, have, had, അങ്ങനെ എല്ലാ ഓക്സിലറി വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? We can form questions. WH question starts with the WH words. So who, what, where. Who, what, where. അത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അല്ലല്ലോ. When ഉണ്ട്, then why, then what, already given, whom, whose, who. ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് WH ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുന്നുണ്ട്. എക്സാമ്പിൾസും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. എക്സാമ്പിൾ ഗിവൻ ഹിയർ ഇസ് വാട്ട് ഈസ് ബോർഡം, ഹു ഹാസ് ഡൺ ഇറ്റ്. ഓക്കെ, അതിനൊക്കെ ഒരു നമുക്ക് യെസ് നോ എന്ന ആൻസർ പറയാൻ പറ്റില്ല. അതിനൊക്കെ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ആൻസർ നമ്മൾ കൊടുക്കണം. ഓക്കെ, ദെൻ sentences which are used to ask questions are also called interrogative questions. Keep in mind the name interrogative question. എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? ഇൻറ്ററോഗേറ്റീവ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇൻട്രോഗേറ്റ് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഒരാളെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ വേർഡ്സിന് അല്ലെങ്കിൽ ടൈപ്പ് ഓഫ് സെൻറ്റൻസിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ടൈപ്പ് ഓഫ് സെൻറ്റൻസിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഇൻറ്ററോഗേറ്റീവ് സെൻറ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. Sentences which express strong or sudden feelings are called exclamatory sentence. ഇപ്പം നമ്മൾ ഡിക്ലറേറ്റീവ് സെൻറ്റൻസ് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു. ഡിക്ലറേറ്റീവ് സെൻറ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് സാധാ നമ്മുടെ ഡെയിലി ടോക്കിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സെൻറ്റൻസ് ആണ് ഡിക്ലറേറ്റീവ് സെൻറ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഡിക്ലറേറ്റീവ് സെൻറ്റൻസ് ക്യാൻ ബി അഫർമേറ്റീവ് ഓർ നെഗറ്റീവ്. ഓക്കെ, and it begins with capital letter and it ends with a full stop. And interrogative sentence means the question
sentences. It can be a so no question, it can be WH questions. Okay. Then another type is, and the question sentences begin with capital letter and it ends with a question mark. And mm, some sentences which we use to express our sudden emotions or sudden feeling or our excitement. Such sentences are called exclamatory sentence. What a beautiful flower it is. What a wonderful film it is. Okay, what a great person he is. ഇങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മൾ വാട്ട് ഹൗ വണ്ടർഫുൾ ഡേ ഇറ്റ് ഈസ് നമ്മൾ പറയാറുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ സെൻറ്റൻസ് ഒക്കെ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ വാട്ട് ഹൗ എന്നൊക്കെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ വേർഡ് ഉപയോഗിച്ചെങ്കിലും ഇറ്റ് ഡസ് നോട്ട് കൺവേ ദ മീനിങ് ഓഫ് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലല്ല അത് അവിടെ വരുന്നത്. പകരം നമ്മൾ ഒരു എക്സ്ക്ലമേഷൻ ഒരു എക്സൈറ്റ്മെൻറ്റ് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അപ്പോൾ എക്സ്ക്ലമേറ്ററി വേർഡ്സ് എപ്പോഴും എൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു എക്സ്ക്ലമേഷൻ മാർക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കും. ദിസ് വൺ എക്സ്ക്ലമേഷൻ മാർക്ക്. ഓക്കെ. Then, how brave he is! What utter nonsense it is! Okay, what utter nonsense it is! Sentences may also be used to express commands, requests, desires, etc. ഈ സെൻറ്റൻസിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്നതാണ് ഇമ്പറേറ്റീവ് സെൻറ്റൻസ്. ഇമ്പറേറ്റീവ് അതായത് കമാൻഡ് റിക്വസ്റ്റ് സജഷൻസ് ഓർഡർ ഈ ടൈപ്പ് ഓഫ് സെൻറ്റൻസിനൊക്കെ നമ്മൾ കോമൺ ആയിട്ട് വിളിക്കുന്നതാണ് ഇമ്പറേറ്റീവ് സെൻറ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ദെൻ also notice that unlike other sentence types, we can use only simple present tense form of the verb in imperative sentence. അത് നമ്മൾ ഓർക്കേണ്ടതാണ്. വേർബിൻ്റെ സിമ്പിൾ പ്രസൻറ്റ് ടെൻസ് ഫോം, അതായത് വേർബ് 1 മാത്രമേ ഇതിൽ ഉപയോഗിക്കുള്ളൂ. ഇമ്പറേറ്റീവ് സെൻറ്റൻസിൽ വേർബ് 1 മാത്രമേ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. അതിൽ ഷട്ടഡ് ദ ഡോർ, ഓപ്പൺ ദ ഡോർ, ക്ലോസ്ഡ് ദ ഡോർ എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല, കാരണം ഷട്ടേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വാക്കില്ല. ദെൻ ഓപ്പൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് വേർബ് 2 ആണ്, ഓപ്പൺഡ്. അപ്പോൾ അത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് കമാൻഡ് പറയാൻ പറ്റില്ല. നമ്മൾ കമാൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒക്കെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് വേർബ് 1 ആണ്. ഷട്ട് ദ ഡോർ, ഡോണ്ട് മേക്ക് നോയ്സ്, ഡോണ്ട് മേക്ക് നോയ്സ്, ഷട്ട് ദ ഡോർ, ക്ലോസ് ദ ഡോർ, ഓപ്പൺ ദ ഡോർ, സിറ്റ് ഡൗൺ. ഇവിടെയൊക്കെ നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് വേർബ് 1 ആണ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ആ ടൈപ്പ് ഓഫ് സെൻറ്റൻസിനെയാണ് റിക്വസ്റ്റ്, കമാൻഡ് ഇതൊക്കെ വരുന്ന സെൻറ്റൻസാണ് എന്ത് വാട്ട് ഇമ്പറേറ്റീവ് സെൻറ്റൻസസ്. ഓക്കെ. ദെൻ another category of sentences which is not very productive in contemporary English is that of the subjunctive. It may be seen in certain set expressions which use only on the basis form of the verb, as in God save the queen, so be it then, come what may, I will leave tonight. ഇങ്ങനെ ഒരു കണ്ടംപററി ഇംഗ്ലീഷിലുള്ള വേറൊരു കൈൻഡ് ഓഫ് വേർഡ്സ് ആണ്. ഇതിന് പ്രത്യേകിച്ച് നമുക്ക് പേരൊന്നും വിളിക്കാൻ പറ്റില്ല. ബേസിക് ഫോം ഓഫ് വേർബ് മാത്രമാണ് ഇതിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. സബ്ജങ്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള വേർഡ്സ് ആണ്. കം വാട്ട് മേ, ഐ വിൽ ലീവ് ടുനൈറ്റ്. The subjunctive with a hypothetical meaning may also be seen in such sentence. Hypothetical meaning. Okay. Hypothetical എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? Which never happens. Hypothetical. Never happens. ഒരിക്കലും സംഭവിക്കാത്തൊരു കാര്യമാണ് എന്ത് ഹൈപ്പോതെറ്റിക്കൽ എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഓക്കെ. ഇഫ് ഐ വെർ റിച്ച്, അവിടെ നമ്മൾ പറയും ഇഫ് ഐ വെർ റിച്ച്, ഞാൻ റിച്ച് ആയിരുന്നെങ്കിൽ ഐ വുഡ് ബൈ എ ബംഗ്ലാവ്. ഞാനൊരു പണക്കാരനായിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ എന്തോ ചെയ്യായിരുന്നേനെ, ഒരു വലിയൊരു ബംഗ്ലാവ് വാങ്ങിയേനെ. അതുപോലെ നമ്മൾ പറയണേ ഇഫ് ഐ വെർ എ ബേർഡ് ഐ വുഡ് ഫ്ലൈ. ഞാൻ പക്ഷിയായിരുന്നെങ്കിൽ എനിക്ക് പറക്കാമായിരുന്നേനെ. അപ്പം ഇതെല്ലാം ഹൈപ്പോതെറ്റിക്കലാണ്. നമുക്ക് അത് പാസ്റ്റിലാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്, പക്ഷേ
ഇറ്റ് നെവർ ഗോയിങ് ടു ഹാപ്പൻ. അതാണ് ഹൈപ്പോത്തറ്റിക്കൽ സെൻറ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇത് കണ്ടീഷണൽ ക്ലോസ്. ഇന്നലെ നമ്മൾ ക്ലോസിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ അതിൽ വരുന്ന കണ്ടീഷണൽ ക്ലോസ് ആണിത്. ദെൻ ഐ വിഷ് ഐ വേർ എ കിങ്. ഓൾ സച്ച് സെൻറ്റൻസസ് യൂസ് ദ ഫോം വേർ. ഓക്കെ, അവിടെയൊക്കെ നമ്മൾ വേർ എന്ന് പറയുന്ന വെർബ് ഫോമാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഐ വിഷിൻ്റെ കൂടെ. Notice that like statements, questions can also be positive or negative. Statement and questions ഒക്കെ same time positive ആവാം, negative ആവാം. But positive and negative questions do not contrast in the same way as positive and negative statement do. ഓക്കെ, അതായത് പോസിറ്റീവും നെഗറ്റീവ് ക്വസ്റ്റ്യൻസും ഡു നോട്ട് കോൺട്രാസ്റ്റ്, അത് എന്താ പറയുക, വ്യത്യാസപ്പെടുന്നില്ല ഇൻ ദ സെയിം വേ ആസ് പോസിറ്റീവ് ആൻഡ് നെഗറ്റീവ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റും. നെഗറ്റീവും പോസിറ്റീവും സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് പറയുമ്പോൾ വരുന്ന വ്യത്യാസം പോലെ അത്രത്തോളം വരുന്നില്ല എന്ത് നെഗറ്റീവ് ആൻഡ് പോസിറ്റീവ് സെൻറ്റൻസ് തമ്മിലുള്ള കോൺട്രാസ്റ്റ്. ഹി ഡിഡ് നോട്ട് കം ഇസ് ദ ഓപ്പോസിറ്റ് ഓഫ് ഹി കെയിം. ഓക്കെ, ഹി ഡിഡ് നോട്ട് കം എന്നുള്ളത് നെഗറ്റീവാണ്. അത് ഏതിൻ്റെ അതിൻ്റെ പോസിറ്റീവ് എന്താണ്? ഹി കെയിം, അവൻ വന്നു. അവൻ വന്നില്ല, ഹി ഡിഡ് നോട്ട് കം. വി കുഡ് ഹാവ് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ കറസ്പോണ്ടിങ് ടു എസ്. ഡിഡ് ഹി കം? അവൻ വന്നു. അപ്പം ഇവിടെ ചെറിയൊരു സ്ലൈറ്റ് ചേഞ്ചേ വരുന്നുള്ളൂ. നമ്മളത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഓർഡർ തന്നെ അവിടെ മാറി. വിച്ച് ഇസ് ന്യൂട്രൽ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ദ ആൻസർ ദാറ്റ് കുഡ് ബി ഗിവൺ. It could be yes or no, but the question corresponding to അപ്പോൾ ഇതിന് ആൻസർ നമുക്ക് യെസ്സോ നോയോ ആവാം. ഡിഡ് ഹി കം, അവൻ വന്നോ? അപ്പോൾ യെസ് എന്ന ആൻസർ പറയാം, നോ എന്ന ആൻസർ പറയാം. ഡിഡിൻറ്റ് ഹി കം അല്ലേ, അതുകൊണ്ടും ഡിഡ് ഹി കം എന്നുള്ളത് പോസിറ്റീവ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. ഡിഡിൻ ഹി കം എന്ന് പറയുന്നത് നെഗറ്റീവ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. ഇസ് എ വേ ഓഫ് എക്സ്പ്രസിങ് സർപ്രൈസ് ആൻഡ് ദ എക്സ്പെക്റ്റഡ് ആൻസർ ക്യാൻ ഓൺലി ബി നോ. ഓക്കെ, ഡിഡിൻ ഹി കം, വന്നോ? നോ. It must be clear to you by now that in English, the first noun that appears in the sentence is generally the subject. നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. ഒരു സെൻറ്റൻസിൽ ആദ്യം വരുന്ന നൗൺ എന്ന് പറയുന്നത് അതിൽ സബ്ജക്റ്റ് ആയിരിക്കും. അതായത് ആ പ്രവൃത്തി ചെയ്യുന്ന ആക്ഷൻ, വൺ ഹു ഇസ് ഡൂയിങ് ദ ആക്ഷൻ, ഡുവർ ഓഫ് ദ ആക്ഷൻ ആണ് സബ്ജക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ആൻഡ് ഇറ്റ് ജനറലി പെർഫോംസ് ദ ആക്ഷൻ ഡിനോട്ടഡ് ബൈ ദ verb. Sometimes we are not aware of the person responsible for the action, or we wish to hide his identity, or we wish to shift the focus of the sentence from the subject to the object. In such situation, the passive voice is used. നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു ആക്റ്റീവും പാസീവും. ആക്റ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത് ബിഗിൻ ചെയ്യുന്നത് സബ്ജക്റ്റ് വെച്ചിട്ടാണ്, സബ്ജക്റ്റ് വെച്ചിട്ട് ബിഗിൻ ചെയ്യുന്നു. അതേസമയം പാസീവ് സെൻറ്റൻസ് ബിഗിൻ ചെയ്യുന്നത് എന്ത് വെച്ചിട്ടാണ്? നേരെ തിരിഞ്ഞ് ഒബ്ജക്റ്റ്. അതായത് ആക്റ്റീവ് സെൻറ്റൻസിൽ വി ആർ ഗിവിങ് ഫോക്കസ് ഓർ എംഫസിസ് ടു ദ സബ്ജക്റ്റ്, ദ ഡുവർ ഓഫ് ദ ആക്ഷൻ. ബട്ട് ഇൻ പാസീവ് സെൻറ്റൻസസ് ദ ഫോക്കസ് ഓർ ദി ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഇസ് ഗിവൻ ടു ദി ഒബ്ജക്റ്റ്. ഓക്കെ, അതുകൊണ്ട് ഒബ്ജക്റ്റ് വെച്ചിട്ടാണ് അത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. The sentence window was broken. Window was broken. അതായത് ആരോ വിൻഡോ എന്ത് ചെയ്തിട്ട് പൊട്ടിച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് പാസീവ് വോയിസ് ആണ്. വി either do not know who broke the window or we wish to hide the identity of the person. ഓക്കെ, അത് ആര് പൊട്ടിച്ചു എന്നുള്ളത് നമുക്ക് അവിടെ അറിയില്ല. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അത് പൊട്ടിച്ച ആളുടെ ഐഡൻറ്റിറ്റി നമ്മൾ ഹൈഡ് ചെയ്യാനാണ് നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. അപ്പം അത് നമുക്ക് അറിയില്ല. അങ്ങനത്തെ കേസിൽ ഇപ്പോൾ വിൻഡോ വാസ് ബ്രോക്കൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആരാലോ ആ വിൻഡോ പൊട്ടിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. അത് ദ നെയിം ഓഫ് ദാറ്റ് പേഴ്സൺ ഇസ് നോട്ട് നോൺ. Notice that in the passive voice, in addition to bringing the object to the subject position, we use the verb be and the past participle form of the verb break. For details, greeting likes good morning, goodbye, hello, hi, merry Christmas,
Happy New Year, etc., are formulaic utterances and cannot be analyzed grammatically. നമ്മളൊരു ഗ്രാമാറ്റിക്കൽ റൂൾ അനുസരിച്ചിട്ടൊന്നും നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല. അതിൽ സബ്ജക്റ്റ് ഉണ്ടോ, വേർബ് ഉണ്ടോ, ഒബ്ജക്റ്റ് ഉണ്ടോ നോക്കിയിട്ടൊന്നും അല്ല അത് പറയുന്നത്. അതൊരു ഗ്രീറ്റിങ്സ് ആണ് അതെല്ലാം. അത് ഇൻ ലേൺഡ് ആൻഡ് സച്ച്, അത് നേറ്റീവ് സ്പീക്കേഴ്സ് അത് പറഞ്ഞ് വെച്ചു. ഇപ്പം നമ്മൾ ആരെങ്കിലും കാണുമ്പോൾ മലയാളീസ് നമസ്കാരം എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ തന്നെ അത് നേറ്റീവ് സ്പീക്കേഴ്സ് ഓരോ ടൈമിനനുസരിച്ച് ഗുഡ് മോർണിംഗ്, ഗുഡ് ബൈ, ഹലോ, അത് ഒരു ഗ്രാമറിൻ്റെയും ബേസിലല്ല അത് പറയുന്നത്. അതങ്ങനെ ലേൺഡായി, യൂസ്ഡായി. ദേ ഡു നോട്ട് എൻഡ് വിത്ത് എനി ഫുൾ സ്റ്റോപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക് ഓർ എനി അതർ മാർക്ക്. നമുക്ക് ഗുഡ് മോർണിംഗ്, ഗുഡ് ബൈ ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഫുൾ സ്റ്റോപ്പോ അങ്ങനെ പ്രത്യേകിച്ചൊരു പങ്ക്ച്വേഷൻ മാർക്കിൽ അത് എൻഡ് ചെയ്യാറില്ല. Many of the expression may be seen in newspaper headlines, labels, advertisements, and notices. In such cases, language may violate the rules of punctuation and sentence structure. Such language is used for specific communicative purpose and is organized not in terms of subject, predicate, and agreement rules, but in terms of isolated words and phrases which isolated words and phrases which may appear important in given context. Language is used called block language. Okay, block language അതായത് just for the purpose of communication, not for the purpose of written. ഓക്കെ, നമ്മൾ ഒരു റിട്ടേൺ ഫോം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇറ്റ് ഷുഡ് ഫോളോ സെർട്ടൻ റൂൾസ്. ലാംഗ്വേജിൻ്റെ റൂൾസ് എന്ത് ചെയ്യണം, നമ്മളത് ഫോളോ ചെയ്യണം. അത് സബ്ജക്റ്റും പ്രെഡിക്കേറ്റും അതിലുണ്ടായിരിക്കണം, അതിൻ്റെ സിസ്റ്റമാറ്റിക് അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് ഓഫ് വേർഡ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കണം, പങ്ക്ച്വേഷൻ മാർക്ക് യൂസ് ചെയ്യണം, ഇതെല്ലാം നമ്മൾ ചെയ്യണം. അതേസമയം ഈ പറഞ്ഞതുപോലെയുള്ള ഗ്രീറ്റിംഗ് വേർഡ്സ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ജസ്റ്റ് ഫോർ ദ പർപ്പസ് ഓഫ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ. സോ ദെയർ ഇറ്റ് വയോലേറ്റ്സ് ദ ബേസിക് റൂൾസ് ഓഫ് എ സെൻറ്റൻസ് സ്ട്രക്ചർ. അങ്ങനെ ലാംഗ്വേജ് വിച്ച് ഈസ് യൂസ്ഡ് ജസ്റ്റ് ഫോർ ദി പർപ്പസ് ഓഫ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ, സച്ച് എ ലാംഗ്വേജ് ഈസ് കോൾഡ് ബ്ലോക്ക് ലാംഗ്വേജ്. ഓക്കെ, ആണ് അങ്ങനെയുള്ള ലാംഗ്വേജിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ബ്ലോക്ക് ലാംഗ്വേജ് എന്നുള്ളത്. ഇനിയും ഇവിടെ നമുക്ക് കുറച്ച് ആക്ടിവിറ്റീസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. റീഅറേഞ്ച് ദ ഫോളോയിങ് വേർഡ്സ് ടു ഫോം സെൻറ്റൻസസ്. Use capital letters and punctuation mark at appropriate places. Identify the type of each sentences. Okay. Then first one. Okay. The leave ഈ ഓർഡറിലല്ല നമുക്ക് തന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഐ ദ ലീവ് റൂം വൺസ് ആറ്റ്. ഓക്കെ, ഐ എന്നില്ല, വൺ എന്നുള്ളത് ഞാനൊന്ന് മിസ്അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ചെയ്തു. ദ ലീവ്സ് റൂം വൺസ് അറ്റ്. ഓക്കെ, a cold what is at night. Okay, what a cold night it is. The what a cold night. Cold night it is. ഇതൊരു എക്സ്ക്ലമേറ്ററി സെൻറ്റൻസ് ആണ്. What a cold night it is. What a cold night it is. This is an exclamatory sentence. Then in holidays the go where you did. ഓക്കെ, അപ്പം നമുക്കിവിടെ ഒരു വേറെ അവിടെ കാണുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്കതിൽ നിന്നും ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വേർഡ് ഫോം ചെയ്യാം എന്ന് നോക്കാം. ഓക്കെ, വെയർ ഓക്സിലറി വേർബും ഇവിടെ കാണുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ വി ക്യാൻ ഫോം എ ക്വസ്റ്റ്യൻ വേർഡ്. അപ്പോൾ വെയർ ഡിഡ് യു ഗോ. Where did you go in holidays? ഹോളിഡേയ്സിൽ എവിടെയാണ് പോകുന്നത് കഴിഞ്ഞിട്ടൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്കും. അതാണ് അതിൻ്റെ കറക്റ്റ് പാറ്റേൺ. Then caught thief was the
നോട്ട്. ഓക്കെ, അപ്പം ഇത് നമുക്ക് എങ്ങനെ പറയാം, ദ തീഫ് വാസ് നോട്ട് കോട്ട്. ദ തീഫ്, നമുക്ക് ഈ പാറ്റേൺ നമ്മൾ ഓർത്ത് വെക്കുക. സബ്ജക്റ്റ്, വേർബ്, ഒബ്ജക്റ്റ്, ഇതാണ് നമ്മുടെ ഒരു കോമൺ സെൻറ്റൻസ് പാറ്റേൺ. ഇനി ക്വസ്റ്റ്യൻ വേർഡ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ എങ്ങനെ വരും? ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുമ്പോൾ എങ്ങനെ വരും? ആദ്യം ക്വസ്റ്റ്യൻ വേർഡ് ഉണ്ടാകും, പിന്നെ ഓക്സിലറി വേർബ് ഉണ്ടാകും, പിന്നെയാണ് സബ്ജക്റ്റ് വരുന്നത്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, നമുക്കൊരു എക്സാമ്പിൾ വെച്ചിട്ട് തന്നെ ഇപ്പോൾ വാട്ട് ഈസ് യുവർ നെയിം. വാട്ട് ഈസ് യുവർ നെയിം. ഫസ്റ്റ് എന്താണ്? വാട്ട് എന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ വേർഡ്, പിന്നെ ഓക്സിലറി വേർബ്, പിന്നെ സബ്ജക്റ്റ്. ഇതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വേർഡിൻ്റെ പാറ്റേൺ എന്നുള്ളത്. അപ്പം നമ്മൾ ആ SVO പാറ്റേൺ ആലോചിച്ചിട്ട് വേണം നമ്മളിത് റീഅറേഞ്ച് ചെയ്യാൻ. ഇവിടെ ദ തീഫ് വാസ് നോട്ട് കോട്ട്. ദ തീഫ്, സബ്ജക്റ്റ് അവിടെ തീഫാണ്. അതിൽ കൊടുത്ത ഓക്സിലറി വേർബ് ഏതാണ്? വാസ് ആണ്. പിന്നെ നോട്ട് വന്നതുകൊണ്ട് അത് നെഗറ്റീവ് സെൻറ്റൻസ് ആണല്ലോ, അപ്പോൾ അത് ഓക്സിലറി വെർബിന് ശേഷമായിരിക്കും വരുന്നത്. ദ തീഫ് വാസ് നോട്ട് കോട്ട്. ദിസ് ഈസ് ദി സെൻറ്റൻസ്. ഇതെല്ലാം ഫുൾ സ്റ്റോപ്പ്, ലാസ്റ്റ് എൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ഫുൾ സ്റ്റോപ്പിലാണ്. ദെൻ ഇനി നോക്കാം, വാട്ട് a girl, what stupid are you. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇവിടെ വാട്ട്, ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വേർഡ് വാട്ട് കാണുന്നുണ്ട്. അപ്പം നമുക്ക് വാട്ടൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതധികം ബിഗിനിങ്ങിൽ തന്നെ ആയിരിക്കും വരുന്നത്. അപ്പം നമുക്കിവിടെ അതെങ്ങനെ എഴുതാം? വാട്ട് എ സ്റ്റുപ്പിഡ്, വാട്ട് എ സ്റ്റുപ്പിഡ് ഗേൾ ആർ you. What a stupid girl are you. Okay. Then it's another one. It's a long sentence. Found liquor, hand pumps, flowing, police, the in Porbandar, out of. Okay. അപ്പം നമുക്ക് ഒറ്റയടിക്ക് അത് അങ്ങോട്ട് എഴുതാൻ പറ്റില്ല, നമ്മളൊന്ന് ആലോചിക്കണം. ഇതിൽ സബ്ജക്റ്റ് ഏതാണെന്ന് നോക്കണം. ദെൻ അതിനുശേഷം ഇതിൽ ഓക്സിലറി വേർബ് ഏതാണെന്ന് നോക്കണം. സോ പോലീസ്, ഫൗണ്ട് ലിക്വിർ, ഹാൻഡ് പമ്പ്സ്, ഫ്ലോയിങ്, പോലീസ്, ദ ഇൻ പോർബന്ദർ, ഔട്ട് ഓഫ്. ഓക്കെ, ലെറ്റ് മീ തിങ്ക്. യു ഓൾസോ തിങ്ക്. ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങളും ആലോചിച്ച് നോക്കുക എങ്ങനെയാണ് ഇത് ബിഗിനിങ്ങിൽ ഏതാണ് വരുന്നത് എന്ന്. ഫസ്റ്റ് എന്തായിരിക്കും? സബ്ജക്റ്റ് വേണമല്ലോ. ദ പോലീസ് ഫൗണ്ട്. ഓക്കെ, ഫസ്റ്റ് എന്തായാലും അവിടെ നമുക്ക് സബ്ജക്റ്റ് വരണം. സബ്ജക്റ്റ് വരണമെങ്കിൽ ഇതിപ്പോൾ ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് പോലീസ് എന്നുള്ളത് സബ്ജക്റ്റിന് ചാൻസ് ഉള്ളു. അപ്പോൾ ദ പോലീസ് പിന്നെ വേർബ് വരണം. അപ്പോൾ ഇവിടെ വേർബ് കൊടുത്തത് ഫൗണ്ടാണ്. ദ പോലീസ് ഫൗണ്ട് വാട്ട്? The police found. Then liquor. The police found liquor. ഇവിടെ എഴുതാൻ മാത്രമുള്ള സ്പേസ് ഇല്ല. The police found liquor. Hand pumps flowing out of Porbandar. Flowing in and out of പോർബന്ദർ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ പോലീസ് എന്ത് ചെയ്തു? പോർബന്ദറിൻ്റെ പുറത്തേക്കും അകത്തും പുറത്തൊക്കെ ഒഴുകുന്ന ലിക്വറും ഹാൻഡ് പമ്പ്സൊക്കെ കണ്ടെടുത്തു എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു സെൻറ്റൻസ് തരുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഷഫിൾ ചെയ്ത് തരുന്ന സമയത്ത് ആദ്യം നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട സാധനം അതിലെ സബ്ജക്റ്റ് ഏതാണ് എന്നുള്ളതാണ്. ഓക്കെ, സബ്ജക്റ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിലെ വേർബ് നോക്കുക. പിന്നീട് അതും കൂടെ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള ദ റെസ്റ്റ് ഓഫ് ദ പാർട്ട് വി ക്യാൻ ഈസിലി റീഅറേഞ്ച്. ദെൻ next one is Rupa at house murdered her was afternoon this. Okay, Rupa at house murdered her was afternoon this. അപ്പോൾ രൂപ സബ്ജക്റ്റ് ഓൾറെഡി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, രൂപയാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് രൂപ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ സബ്ജക്റ്റ് ഇവിടെ വരുന്നത്, രൂപ. പിന്നെ ഇതിൽ കൊടുത്ത ഓക്സിലറി വേർബ് ഏതാണെന്ന് തപ്പപ്പോൾ വാസ്. രൂപ വാസ് ഓക്സിലറി കിട്ടി.
പിന്നെ മെയിൻ വേർബ് ഉണ്ട്. രൂപ വാസ് മർഡേർഡ് ചെയ്യപ്പെട്ടു. എവിടെ? അറ്റ് ഹർ ഹൗസ്. അവളുടെ വീട്ടിൽ. ദിസ് ആഫ്റ്റർനൂൺ. അറ്റ് ഹർ ഹൗസ് ദിസ് ആഫ്റ്റർനൂൺ. രൂപ വാസ് മർഡേർഡ് അറ്റ് ഹർ ഹൗസ് ദിസ് afternoon. Okay, then next one, these we pesticides using several are harmful days. Okay, these we pesticides using several are harmful days. We use several harmful pesticides. അല്ലെങ്കിൽ വി സബ്ജക്റ്റ് ആദ്യം വരണമല്ലോ. അപ്പോൾ വി ഉള്ളത് കൊണ്ട് അത് സബ്ജക്റ്റ് ആണ് ആദ്യമായിട്ട് വരുന്നത്. വി ആർ യൂസിങ് several harmful പെസ്റ്റിസൈഡ്സ്. ഈ ദിവസങ്ങളിൽ നമ്മൾ ധാരാളമായിട്ട് അപകടകരമായിട്ടുള്ള പെസ്റ്റിസൈഡ് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. ദീസ് ഡേയ്സ്. ഹാംഫുൾ പെസ്റ്റിസൈഡ്സ് ദീസ് ഡേയ്സ്. ഓക്കെ, ഹാംഫുൾ പെസ്റ്റിസൈഡ്സ് ദീസ് ഡേയ്സ്. ഇതാണ് കറക്റ്റ് ഓർഡർ. ദെൻ ഫാർ യു വാക്ക് ക്യാൻ ഹൗ. ദെൻ അപ്പം അതെങ്ങനെ വരും? ഹൗ എന്ന് അവിടെ ഉണ്ടല്ലോ. എന്തായാലും അതൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരിക്കും. ഹൗ ക്വസ്റ്റ്യൻ വേർഡ് കഴിഞ്ഞു. പിന്നെ ഓക്സിലറി വേർബ് വരണം. അപ്പോൾ ക്യാൻ. പിന്നെ സബ്ജക്റ്റ് വരണം. യു. ഹൗ ഫാർ ക്യാൻ യു വാക്ക്. ഇതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ആഫ്റ്റർ അത് പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യുക? ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക് കൂടെ ഇടാം. Then pretty she in wedding her how dress looks. Okay, pretty she in wedding her how dress she looks. How pretty she looks. ഇത് എക്സ്ക്ലമേറ്ററി ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. How pretty she looks. How pretty she looks in her wedding dress. നമുക്ക് എക്സാമിനൊക്കെ തന്ന ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണത്. ഇങ്ങനെ റീഅറേഞ്ച് ചെയ്യുക, വേർഡ്സ് ഷഫിൾ ചെയ്ത് തന്നിട്ടത് റീഅറേഞ്ച് ചെയ്ത് മീനിങ് ഫുൾ സെൻറ്റൻസ് ആക്കാൻ. അപ്പം നമ്മൾ തരേണ്ടത് ആദ്യം സബ്ജക്റ്റ് നോക്കണം. പിന്നീട് അതിനുശേഷം ഓക്സിലറി വേർബ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് കൊടുക്കണം. പിന്നെ മെയിൻ വേർബ് കൊടുക്കണം. അതുപോലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വേർഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യം ക്വസ്റ്റ്യൻ വേർഡ് ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക സെൻറ്റൻസിൽ. അപ്പോൾ ആദ്യം ക്വസ്റ്റ്യൻ വേർഡ് എഴുതുക, അതിനുശേഷം ഓക്സിലറി വേർബ് കൊടുക്കുക, അതിനുശേഷം സബ്ജക്റ്റ് കൊടുക്കുക. ഓക്കെ, അപ്പം ഈ ഒരു സ്ട്രക്ചർ, സെൻറ്റൻസിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ ഞാൻ എപ്പോഴും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ്. SVO എന്നുള്ള ആ ഒരു സ്ട്രക്ചർ നമ്മളെപ്പോഴും മനസ്സിൽ കീപ്പ് ചെയ്യുക. അപ്പോഴേ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ഷഫ്ലിംഗ് വേർഡ്സൊക്കെ തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കത് കറക്റ്റ് ഓർഡറിൽ റീഅറേഞ്ച് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. ഓക്കെ, അപ്പം ഇത്രയും എക്സസൈസാണ് നമുക്കിവിടെ തന്നിട്ടുള്ളത്. ദെൻ അപ്പോൾ ഈ ഒരു ക്ലാസ്സിൽ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് ഡിഫറെൻ്റ് ആയി ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് സമ്മറൈസ് ചെയ്യാണ്. ടൈപ്പ് ഓഫ് സെൻറ്റൻസ് ആണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത്. അതിൽ സെൻറ്റൻസ് ബിഗിൻ ചെയ്യുന്നത് ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്ററിലാണെന്ന് പറഞ്ഞു, വിച്ച് എൻഡ്സ് വിത്ത് ഫുൾ സ്റ്റോപ്പ്. അതുപോലെ തന്നെ സെൻറ്റൻസ് ആണെന്ന് പറയണമെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഷുഡ് കൺവേ എ മീനിങ് ഓർ ഇറ്റ് മേക്സ് എ സെൻസ്, അതർവൈസ് വി കനോട്ട് കോൾ ഇറ്റ് ആസ് എ sentence. Likewise, we have when a sentence begins with a capital letter and which ends with a full stop, and likewise when we write
question sentence, we end that question sentence with a question mark. And when we write write an exclamatory sentences, at the end we put an exclamation mark. And we have four types of sentences: declarative sentence, or else it is called assertive sentence. And it can be both positive and negative. Positive sentences are also called affirmative sentence, and then negative sentence. Then next type is interrogative sentence. Interrogative sentences means question type sentences. We have two type of question sentence. One is WH question type, and the other one is yes or no question type, because its answer is either yes or no. Then another one is imperative sentence. Imperative sentence, which means commands, order, suggestions, request. So all these type of sentence comes under the category of imperative sentence, which also ends with a full stop. And the thing we should keep in mind is only verb 1 is used in imperative sentence. No other verb form, past form or ing form or v3 forms are used in imperative sentences. Only verb 1 is used. And then other type is exclamatory sentence. Exclamatory sentence we used to express something excited, something unexpected, something exclaimed. Okay, so those sentences which ends with a full stop. Okay. അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത്. 4 ടൈപ്പ് സെൻറ്റൻസ് നമ്മളതിൻ്റെ എക്സസൈസ് ചെയ്തു. ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ ഷഫിൾ ചെയ്ത് തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ട കാര്യം എന്താണ്, എങ്ങനെയാണ് അത് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. നമ്മൾ ഷഫിൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇടണം. സെൻറ്റൻസ് ആകുമ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക് ഇടണം. ഇനി അതെല്ലാം എക്സ്ക്ലമേറ്ററി ആണ് എന്നുള്ളത് ലാസ്റ്റ് എക്സ്ക്ലമേഷൻ ഇടണം. അത് നമുക്ക് ഷഫിൾ ചെയ്ത് ഇതിൽ തന്നിട്ടുണ്ടാവണം എന്നില്ല. നമ്മളത് സെൻറ്റൻസ് ഏതാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് നമ്മളത് ഇടുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് 4 ടൈപ്പ്. അപ്പോൾ ഈ 4 ടൈപ്പ് ഓഫ് സെൻറ്റൻസും ക്ലിയർ ആയിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് കരുതുന്നു. ഇറ്റ്സ് എ വെരി സിമ്പിൾ ടോപ്പിക്. ഓക്കെ, ജസ്റ്റ് ഇൻ 1 or 2 റീഡിങ് യു ക്യാൻ ഈസിലി അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്. നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ വെച്ചിട്ട് തന്നെയാണ് ഞാൻ ചെയ്തു പോയത്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നുകൂടെ ഇറ്റ് വിൽ ബി ഈസിയർ ഫോർ യുവർ എക്സാംസ്. ഓക്കെ, ആൻഡ് റീഡ് ഇറ്റ് 2-3 ടൈംസ്. ഓക്കെ, അത്ര ഹാർഡല്ല. ഇറ്റ്സ് വെരി സിമ്പിൾ ടോപ്പിക്. റീഡ് അഗെയിൻ ആൻഡ് അഗെയിൻ ആൻഡ് fix this thing in your mind. Okay. So I'm winding up this class with this 4 type of sentences, and in next class we will deal with the grammatical forms and functions of this sentences. Okay, so thank you my students for listening me this long time. Thank you all.